So we'll start numericals on time response analysis. So first numerical. If C of S and R of S is equal to 25 upon S square plus 6S plus 25 for unity step input. Unity step input. You have to find natural and damped oscillation frequency, rise time, peak overshoot, and expression for output. So you have to study this. You have to find this. Okay. So what they have given the transfer function of the second order system. But one thing here is important, that every second order system, we are seeing the analysis of second order system. So every second order system is given by equation omega n square upon s square 2 zeta omega n s plus omega n square. See, this is the standard equation. The standard equation is omega n square upon s square plus 2 zeta omega n. Zeta means damping factor, correct? Omega n means natural frequency. Omega n square, s square, omega n square. So if we compare this equation with this, keep it in mind the steps of solving. When we compare this equation with this equation, what you will get? Omega n square is equal to 25. Hence you can say omega n. It is not W, it is omega, angular frequency. So omega n means natural oscillation frequency. So it is 5. It is not having any unit, hertz or etc. Unit nahi hai. So omega n square is equal to 25. So you can say omega n is 5. Then again compare this with this. What will get? 2 zeta omega n is equal to 6. Ha s आणि ha s सोडून द्या. What you get? 2 zeta omega n. Omega n you know 5. So you can say zeta omega n is 3. हा 2 आणि 6 कॅन्सल होऊन त्याला 3. ओमेगा n माहिती 5. ते जर त्याचे पुट केलं तर झेटा विल बी 0.6. म्हणजे हा बिटवीन 0 to 1 आहे. म्हणजे ही सिस्टीम काय आहे? डॅम्प्ड सिस्टीम आहे. डॅम्प्ड म्हणजे डॅम्पिंग ऑसिलेशन, म्हणजे अँप्लिट्यूड हळूहळू कमी होईल आणि कुठेतरी सेटल होईल. बरोबर. सो वी हॅव फाउंड आउट दिस बेसिक थिंग. म्हणजे प्रत्येक न्यूमेरिकल मध्ये तुम्हाला ओमेगा एन आणि झेटाची व्हॅल्यू फाइंड करणं गरजेचं असतं. नाव what next thing we have to find out the omega d TR peak overshoot expression for the output. The formula for omega d is omega n under root 1 minus zeta square. 1 minus zeta square. This is the standard formula. You have to keep in mind. हा standard formula आहे. याला लक्षात ठेवायचं. When you put the values, omega n is 5, zeta is 0.6, put the value, what will you get? Omega d is equal to 0.6. Omega n च्या 0.6 under root 1 minus, sorry, omega n च्या ठिकाणी 5. झेटाच्या जागेवर 0.6 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. What will get? Omega d is equal to 5 into under root 1 minus 0.36. So you will get 4. 5 into this. So omega d is equal to 4 radian per second. फ्रिक्वेन्सी हर्ट्ज मध्ये का नाहीये? कारण की ही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे. अँगल आहे त्याच्यामुळे रेडियन पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड. Okay. So we have found out omega n, we have found out zeta, we have found out
omega t. So it is nothing but you can say we have found out natural frequency, we have found out the damped frequency, and again we have found out the damping factor zeta. Now next thing we have to find out the TR. The formula for TR, if you remember yesterday's lecture, phi minus theta upon omega d. मग आता याच्यामध्ये ओमेगा डी तुम्हाला माहिती आहे 4a, थीटा माहित नाही, पायची व्हॅल्यू माहिती आहे, बरोबर. सो फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ थीटा the standard formula is, as we go on solving the numericals, you will get to know the all formulas regarding this numerical. So tan inverse of under root 1 minus 0.6 square upon 0.6. Correct? 1 minus 0.6 0.6. कॅल्क्युलेटर ओपन करून ठेवलं तरी चालेल. हा, हे इथे आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. करेक्ट? किती आलं तर हे 0.75. याचं कॅल्क्युलेशन 0.75, 1 minus 0.6 square under root 0.7 upon 0.6. Correct? So tan inverse of it, the answer you will get 0.9272 radian. थीटा आहे, एक तर तो डिग्रीच्या फॉर्म मध्ये मिळेल किंवा रॅडियनच्या फॉर्म मध्ये मिळेल. डिग्रीच्या फॉर्म मध्ये मिळालं त्याला तुम्हाला रॅडियन मध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. रॅडियन मध्ये कन्वर्ट करण्याची प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे, ऑलरेडी तुम्ही मॅथ मध्ये शिकलेली आहे. So theta you will get this. So put this value here in this numerical. So pi minus 0.9272 upon 4. So what you'll get? You'll get 0.5535 seconds. एकदम सिंपल आहे बघा. ही स्टँडर्ड इक्वेशन आहे, ही लक्षात ठेवायची. ओमेगा एन स्क्वेअर अपॉन एस स्क्वेअर 2 झीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेअर. या इक्वेशनला याच्यासोबत कम्पेअर केलं, ओमेगा एन स्क्वेअर न्यूमरेटरला आहे म्हणून तुम्हाला मिळालं ओमेगा एन 5. 2 झीटा ओमेगा एनच्या जागेवर 6 आहे म्हणून ते इथे टाकलंय, तुम्हाला झीटा मिळाला 0.6. ओमेगा डीचा हा फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये ओमेगा एन माहिती आहे, झीटा माहिती आहे, इथे टाकलंय, तुम्हाला मिळालंय त्याच्या जागेवर 4 रेडियन पर सेकंड. बघा, नॅचरल फ्रिक्वेन्सी 5 आहे, डॅम्प्ड फ्रिक्वेन्सी 4 आहे, म्हणजे कमी असते ती, नेहमी लक्षात घ्या. त्यावेळेस ओव्हर डॅम्प्ड येईल, अंडर डॅम्पच्या वेळेस ऑब्विसली ती फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू ओमेगा एन असेल. मग टीआर चा फॉर्म्युला पाय मायनस थीटा अपॉन ओमेगा डी. सो थीटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 मायनस थीटा स्क्वेअर अपॉन थीटा टॅन इनवर्स ऑफ. ही व्हॅल्यूज टाकले, कॅल्क्युलेटर कॅल्क्युलेट केलं, हे आन्सर आलं रॅडियन. ते इथे पुट केलंय. सो राईस टाइम इज 0.5535. ओके, सो इट इज क्लिअर. Now next is you have to find peak overshoot. So peak overshoot, again the standard formula is e raised to means exponential raised to pi zeta upon under root 1 minus zeta square total multiplied by 100. परत तुम्हाला 1 minus zeta square तुम्ही इथे पण काढलेला आहे, इथे पण काढलेला आहे, बरोबर. सो e raised to minus pi multiplied by 0.6, zeta है 0.6 under root of 1 minus 0.6 का square multiplied by 100. Correct? So if you solve this, minus 0.6 upon under root 1 minus 0.6 square. When you solve this, what you'll get? 9.48%. Peak overshoot is always percent. म्हणजे फायनल व्हॅल्यू जर 10 असेल, फायनल व्हॅल्यू जर सपोज तुमचा रिस्पॉन्स असा आहे, बरोबर, हे जे पीक ओव्हरशूट आहे ते 9.48 असेल. करेक्ट? म्हणजे ही जर व्हॅल्यू 10 असेल
तर हे तुम्हाला मिळेल 10.948. ही जी पीक व्हॅल्यू मिळेल ती मिळेल तुम्हाला 10.94. हा त्याचा अर्थ आहे. ओके, यू गॉट दिस. नाव they said expression of output. Again, for expression of output, standard formula is there. 1 minus e raised to minus zeta omega n t total divided by 1 minus zeta n square into sin omega dt plus theta. यातले सर्व टर्म्स तुम्हाला माहित आहे. यातले सर्व टर्म्स तुम्हाला माहित आहे. झिटा माहिती आहे, ओमेगा एन माहिती आहे, त्याच्यानंतर तुमचा झिटा माहित आहे, ओमेगा डी माहित आहे, थिटा माहित आहे. तो सर्व पुट करा. 1 minus e raised to, when you'll put here 0.6 and 5 here, so 6 आपण त्याला म्हणतो. So it will be 3t upon under root 1 minus 0.6 square. Then sin of omega d is 4, t as it is, theta is 0.9272. So what you can solve 1 upon this. तुम्ही असं असं ठेवलं तरी चालणार आहे, किंवा सिम्प्लिफाय करू शकतात याला. 1 minus ज्यावेळेस हे सॉल्व कराल 1 upon this, you will get 1.5625 e raised to minus 3 into sin of 4t plus 0.9272. So students, tell me whether there is doubt in this point. Screenshot हवा असेल तर काढून घ्या. सांगा पटकन. नो सर, नो डाउट. नो सर. एखादा पार्ट पुन्हा विचारायचा असेल तर विचारू शकता. सर, हा, पर्सेंटेज ऑफ एमपी परत एकदा सांगा. सिंपल आहे, फॉर्म्युला लक्षात घ्या. पर्सेंट एमपीचा ई रेस टू म्हणजे ई च्या पॉवर मध्ये. कॅल्क्युलेटर मध्ये जर तुम्ही ln प्रेस केलं, शिफ्ट ln, तर तुम्हाला तिथे ई दिसेल. ई रेस टू, किंवा तुम्ही सुरुवातीला हे कॅल्क्युलेशन करून घ्यायचं आणि मग ई रेस टू पॉवर आन्सरचं बटन दाबायचं. सो मायनस 5 झिटा अपॉन अंडर रूट 1 मायनस झिटा स्क्वेअर. मग याच्या जागेवर सगळ्या व्हॅल्यूज टाकल्या, ई रेस टू केलं आणि मल्टिप्लाय बाय 100 केलं तर हे मिळतं. हे स्टँडर्ड फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. मला वाटतं मी तुम्हाला एकदा सर्व पेजवर सर्व फॉर्म्युले लिहून देईन आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन करायला इझी जाईल. फक्त व्हॅल्यूज टाकायचे त्याच्यामध्ये, बाकी काहीच करायचं. ओके, अंडरस्टूड? येस सर. जायचं पुढे. हो सर. यस सर. Next is for a control system, g of s is given by 15 upon n s plus 1 s plus 3, h of s is given by 1. Find TP. तुम्हाला टीपी फाइंड करायला लागेल. पीक टाइमचा फॉर्म्युला पण आपल्याला माहित आहे, पुन्हा एकदा दाखवेल. पण त्यांनी जी ऑफ एस दिलाय, एच ऑफ एस दिलाय. वरच्या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट ट्रान्सफर फंक्शन दिलेलं होतं, बरोबर. मग आता आपल्याला माहिती आहे सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस चा फॉर्म्युला काय. आपण युनिट नंबर 1 मध्ये शिकलेलो आहे. ट्रान्सफर फंक्शन किंवा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस फीडबॅक जर असतील, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, हा फॉर्म्युला आहे आपला. आपण हा युनिट नंबर 1 मध्ये शिकलो, आठवत असेल तुम्हाला. त्याच्या जागेवर प्लेस करा फक्त 15 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 15 अपॉन 1 प्लस एस प्लस 1 एस प्लस 3.
इंटू 1 एच ऑफ एसच्या जागेवर 1. आता हे सगळं सॉल्व्ह करा. हे जर सगळं सॉल्व्ह केलं म्हणजे काय, आपण ह्या दोन पार्टने याला मल्टिप्लाय करतो, मग ते कॅन्सल होतं, मग खाली आपल्याला आन्सर मिळतं. बरोबर. तर तुम्हाला असं सापडेल की हे फायनल कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 15/s² प्लस 4s प्लस 18 हे तुम्हाला मिळेल. सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर हे कसं करता काय करता तुम्हाला माहित आहे, मिनिट नंबर 1 मध्ये शिकलो. मग आता तुम्हाला हे समजलंय. आता या स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत कम्पेअर करा. ही स्टँडर्ड इक्वेशन बघा. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला राईस टाइम फिक्स टाइम वगैरे काढायचा असेल किंवा पीक ओव्हरशूट किंवा युनिट टू रिलेटेड जे काही न्यूमेरिकल्स आहे, ही स्टँडर्ड इक्वेशन सेकंड ऑर्डर सिस्टम ते आठवायची. ओमेगा एन स्क्वेअर अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 2 झीटा ओमेगा एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेअर. ओमेगा एन स्क्वेअर अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 2 झीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेअर, म्हणजे ओमेगा एन स्क्वेअर दोन ठिकाणी. आता कम्पेअर करा. So you will find here that omega n square is equal to 15. Sorry, 18. Here it is 18. ओमेगा एन स्क्वेअर जर विचार केला तर इथे काय आहे 18. सो ओमेगा एन बघा इथे काय म्हटलेलं आहे, ओमेगा एन स्क्वेअर इथे पण आहे इथे पण आहे. हा, पण या खालच्या न्यूमेरिकल मध्ये या दोन्ही व्हॅल्यू वेगळ्या आहेत. आपण ही खालची व्हॅल्यू घेतलेली. हा एक चेंज लक्षात ठेवा. या न्यूमेरिकल मध्ये प्रत्येक न्यूमेरिकल मध्ये काहीतरी एक क्लायमॅक्स आहे. ओमेगा एन त्याचं जर अंडर रूट घेतलं तर तुम्हाला मिळेल 4.2426 रेडियन पर सेकंड. करेक्ट. नंतर आहे 2 झीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू किती आलाय 4. 2 कॅन्सल 4. ओमेगा एनच्या जागेवर ते जर टाकलं म्हणजे झीटा ओमेगा एन आला 2 कॅन्सल झाला. ओमेगा एनची व्हॅल्यू माहित आहे. देन यू विल गेट झीटा इज इक्वल टू 0.4714. हे पण मिळालं. नाव यू कॅन फाइंड फ्रॉम दिस ओमेगा डी. ओमेगा डी फॉर्म्युला आपण वरच बघितलाय. ओमेगा एन अंडर रूट 1 मायनस झीटा स्क्वेअर. पुट करा. ओमेगा एन आहे 4.2426 मल्टिप्लाइड बाय 1 मायनस 0.4714. हे सिम्प्लिफिकेशन कॅल्क्युलेटरवर केलं तर तुम्हाला मिळेल 3.7416 रेडियन पर सेकंड. Okay. So the formula for peak time is 3 pi upon omega d. मतलब 3 into pi omega d आला है 3.7416. Then you will get the answer after reduction of this. या पाईच्या जागेवर काय टाकणार 3.14 टाकणार. जो आपला स्टँडर्ड पाईची व्हॅल्यू आहे. So you will get rise time as 2.5189 seconds. आता सांगा काय डाऊट आहे याच्यात. पटकन बोला काय डाऊट आहे. नो सर. बाकीच्यांना नो सर. नो सर. ओके. मग आता आपण काय करू अजून साइड बाय साइड हे न्यूमेरिकल तुम्ही पण करून बघायचे.
पुढचं न्यूमेरिकल नंबर 3rd. G of S त्यांनी दिलेला आहे 10/s into 0.5s plus 1. H of S त्यांनी दिलेला नाही, त्यामुळे तुम्हाला तिथे 1 पकडायचं, दिलेला नसेल तर 1. आता फाइंड म्हटलंय त्यांनी ओमेगा डी, ओमेगा एन आणि पर्सेंट एमपी, मॅक्सिमम पीक ओव्हरशूट. पीक ओव्हरशूट म्हटलं की एमपी. मग आता आपल्याला माहिती फॉर्म्युला काय आपला, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस. ट्रान्सफर फंक्शनचा फॉर्म्युला आहे जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस. चला पुट करा तिथे काय, 10/s into 0.5s plus 1 plus 10/s into 0.5s plus 1 multiplied by 1. h of s का 1. सिंपल आहे. ही टर्म 1 ला मल्टिप्लाय घेऊन चला, ही दोन्ही न्यूमरेटर कॅन्सल होतील, सिम्प्लिफिकेशन करायचं. तुम्हाला काय मिळेल मग तिथे, यू विल गेट after simplification 20/s square 2s plus 20. आता स्टँडर्ड इक्वेशन काय, स्टँडर्ड इक्वेशन आहे सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस ची ओमेगा एन स्क्वेअर अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 2 थीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेअर. आता हे दोन कम्पेअर, स्टँडर्ड इक्वेशन हे लक्षात ठेवायचं. कम्पेअर दिस टू what you will get, omega n square is equal to 20. So omega n will be 4.47 radian per second to zeta omega n is equal to 2. So zeta omega n is equal to 1. ओमेगा एन जर हा टाकला तर तुम्हाला झेटा मिळेल 0.2. म्हणजे डॅम्पिंग कमी आहे, ऑब्विसली ऑसिलेशन जास्त राहतील. जेवढा तो 1 हा जो पॉइंट आहे, जेवढा 1 कडे जाईल तेवढा त्यामध्ये तुम्हाला डॅम्पिंग कमी दिसेल, आणि जेवढा हा झेटा 0 कडे जाईल तेवढे ऑसिलेशन जास्त क्रिएट होतात. So this is under damped system. 1 च्या पुढे गेलं की ओव्हर डॅम्प सिस्टीम. आता आपल्याला त्यांनी सांगितलंय ओमेगा इन काढा, ओमेगा डी काढा, पीक ओव्हरशूट काढा. जर आपण प्रॉपरली बघितलं ओमेगा डी चा फॉर्म्युला परत आपल्याला माहिती आहे, ओमेगा 1 मायनस झेटा एन. ओमेगा एन आहे 4.47 मल्टिप्लाइड बाय 1 मायनस झेटा इज 0.22 स्क्वेअर. ही जी व्हॅल्यू आहे ना, ही परमनंटली लिहून ठेवायची, कारण की ती पुढे कॅल्क्युलेशनला प्रत्येक ठिकाणी लागत असते. थिटा कॅल्क्युलेशनला लागतंय, त्याच्यानंतर तुम्हाला पीक ओव्हरशूट कॅल्क्युलेशनला लागतंय, त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही आउटपुट रिस्पॉन्स काढाल त्यावेळेस तुम्हाला लागतंय. So here what you will get the answer of 4.36 radian per second. After multiplying this, then you have to find the percentage MP. One minus zeta square. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे.
या न्यूमेरिकल मध्ये तिथे फॉर्म्युला आपण बघितलेला होता. हा सेम फॉर्म्युला इथे घेतला आपण. लिहिताना थोडं कॉम्प्लेक्स करून घ्यायचं तेवढं. सो e raised to minus pi zeta आहे 0.22 1 minus 0.22 square into 100. आता जर हे सगळं सिम्प्लिफिकेशन केलं तर आपल्याला मिळतं e raised to minus 0.7088 into 100. We will get answer 49.21%. बघा 41.20%.